الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات سير الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أنهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمأ أعينهم فاستبقوا الصراط فأنهم لمسخناهم على مكان
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهف القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama tuan-tuan, insyaAllah kita menandakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت تنسى الأرض من عليه وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وعاصم وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما كنا من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هاجة منا واصلة ورحمة منك نازلة
وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الأموات اللهم اجعله فكاك لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك الى ارواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشرق الارض الى مغاربها اللهم اجعلهم فكاك لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم انقرهم من ضيق قبر والنور الى جنتك جنات الخلود لا ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا الله ya Tuhan kami ampunkan kami ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah ampunkan dosa diri kami ya Allah ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang ya Allah engkau berikanlah kejayaan ya Allah engkau berikanlah kecemerlangan ya Allah kepada calon-calon peperiksaan SPM ya Allah yang sedang menduduki peperiksaan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah berikanlah kecemerlangan kepada mereka ya Allah ya Allah ya Tuhan kami yang maha lagi maha penyayang ya Allah engkau berikanlah perlindungan kepada kami ya Allah engkau berikanlah perlindungan kepada kami ya Allah engkau berikanlah keafiatan kepada anak-anak kami ya Allah sehingga dapat menyambung pembelajaran pada bulan 4 ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami peliharalah diri kami ya Allah peliharalah keluarga kami ya Allah peliharalah kami yang berada di sekolah ya Allah semoga kami dapat berada dalam keadaan yang baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sungguhnya segala kebaikan adalah darimu ya Allah engkau lah yang memberikan segala kebaikan ya Allah engkau rahmatilah kami ya Allah pada malam Isra Mi'raj ini ya Allah sungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat buat pertama kalinya secara beramai-ramai. Tetapi program yang sebelum ni kita dah buat siri yang ke-5, ini maksud siri yang ke-6. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua Puan Adilah binti Kadir, guru-guru penolong kanan, SMK Seri Pilihan Perdana, guru bidang, serta ibu-ibu, ayah-ayah dan juga anak-anak murid sekalian. Jadi pada malam ini kita bersyukur pada malam Isra Mi'raj. Jadi pada malam ini kita akan bersama dengan perkongsian daripada Ustazah Mazlina iaitu dalam program Isra Mi'raj iaitu menelusuri sirah Nabawiyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Fahmi ya selaku pengurusi majlis bagi majlis sedikit tazkirah untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, sebelum itu walaupun saya tak nampak ya mungkin yang berusaha Puan Pengetua Puan Adilah Kadir. Okey. Boleh saya teruskan Ustaz?
Yang saya hormati guru-guru penolong kanan, ya, guru-guru kanan mata pelajaran, para ibu bapa, rakan-rakan guru dan yang disayangi anak-anak yang ada bersama-sama dalam majlis pada malam ini, insya-Allah, ya. Baik. Jadi saya teruskan, ya. Saya tak pasti. Okey, kalau kata suara saya hilang, boleh tolong maklumkan, ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, saya percaya kalau saja masuk bulan Rejab, ya, lebih-lebih lagi pada 27 Rejab, ya, masing-masing, ya, sama ada di masjid ataupun di mana saja, ya, kita akan mendengar ayat ini dialunkan. Ya, mengapa? Kerana ayat ini sangat sinonim dengan peristiwa agung yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa saya sifatkan peristiwa ini sebagai agung, ya? Kerana, ya, peristiwa ini tidak terjadi pada mana-mana manusia lain, tetapi hanya diberikan kepada, dianugerahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey. Baik, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya, ya, anak-anak sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, okey, dalam Al-Quran disebut pada dua tempat. Okey, yang pertama adalah Isra, itu peristiwa Isra yang pertama dalam ayat yang saya baca tadi dalam surah Isra ayat yang pertama. Okey, dan ada satu lagi peristiwa, ya, iaitu Mi'raj, ya, dia adalah disebut di dalam surah An-Najmu. Ya, surah An-Najmu, ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran, ya, lihat pada juzuk 27, ya, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Dan seterusnya, ya, saya berhenti di situ. Yang ana ayat yang saya bacakan tadi itu daripada surah An-Najmu, ya, ayat 1 sehingga 14, ya, yang menunjukkan satu peristiwa yang pada malam yang sama, ya, tapi dipanggil peristiwa itu sebagai Mi'raj. Baik, apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Ya, saya percaya ramai dah tahu. Mungkin biasa pada sekolah rendah kita dah dengar ada perkara ini. Tapi untuk mengingatkan, ya, sebab ini ada tazkirah, kita mengingatkan apa dia Isra, iaitu perjalanan, ya, di mana Allah menjalankan Rasulullah, ya, daripada Masjidil Haram, ya, bergerak ke Masjidil Aqsa. Itu adalah Isra, ya, perjalanan fizikal, ya, yang mana digerakkan daripada satu tempat ke satu tempat dalam jarak yang sangat jauh pada satu malam. Okey. Al-Mi'raj pula adalah perjalanan baginda Rasulullah daripada bumi Masjidil Aqsa itu diangkat naik ke Sidratul Muntaha, malah melebihi daripada Sidratul Muntaha. Ya, saya percaya anak-anak dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah mendengar bagaimana Rasulullah di setiap langit, langit pertama jumpa Nabi Adam, sehinggalah langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Di setiap lapisan langit berjumpa dengan nabi-nabi yang tertentu. Okay, kita tak akan ceritalah pada malam ini, ya. Kalau saya ceritakan, saya rasa kita boleh habis pukul 10 malam, ya. Jadi, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, adalah anugerah Allah kepada baginda Rasulullah, ya, untuk mengubati rasa sedih, ya, rasa keperitan yang telah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi kita nak tahu kenapa perkara ini terjadi. Ya, kenapa Allah berikan satu nikmat yang sungguh istimewa, sangat istimewa kepada baginda Rasulullah. Ya, sebab walhal kita tahu bahawa setiap para nabi itu diberikan keistimewaan. Ya, Nabi Musa ada keistimewaan, dapat berkata-kata dengan Allah Taala. Ya, Nabi Isa ya dilahir tanpa bapa, ya ditiupkan roh ya oleh Allah ke dalam tubuhnya, ya, dan seterusnya, ya. Tetapi keistimewaan tersebut, ya, yang diterima oleh Nabi Muhammad istimewanya lebih daripada nabi-nabi yang lain, ya. Jadi kita perlu lihatlah apakah objektif utama Isra dan Mi'raj ini. Ya, jadi jika seseorang nabi itu menerima keistimewaan yang lebih daripada nabi-nabi yang lain, menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mulia kita dah tahu, ya. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad disebut namanya, telah disebut ciri-cirinya dalam kitab kita, dalam kitab Injil. Ya, macam mana ya apabila Waraqah bin Naufal menceritakan begini. Mana Allah sifat-sifat tu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita lihat semula mengapa berlakunya Isra dan Mi'raj ini. Ya, berlaku kenapa? Saja-saja ke Allah nak bagi pada Nabi? Ya, baik. Selepas 23 tahun dakwah Rasulullah dijalankan, ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada baginda Rasulullah. Okay, apa soalan Aisyah? Aisyah kata, "Ya Rasulullah, ya, apakah kejadian yang sangat mencabar yang telah engkau alami sepanjang engkau berdakwah ya Rasulullah?" Ini soalan Sayyidatina Aisyah, ya. Jadi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Peristiwa Taif. Okey, peristiwa Taif. Jadi saya rasa anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita flashback balik. Apakah peristiwa Taif ini? Sehinggakan baginda Rasulullah menyifatkan itu adalah yang sangat menyayat hati baginda. Walhal kita tahu dalam peperangan Uhud, ya, Rasulullah telah dilukai dengan anak panah hingga menyebabkan gigi gerahamnya patah. Kalau fikirkan sakit itu kan sebab dia rasa luka. Tapi baginda Rasulullah kata peristiwa Taif yang sangat menyayat hatinya. Okey, bilakah berlakunya Taif ini? Ya, peristiwa ini berlaku pada tahun yang kita panggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, bila sebut tahun kesedihan ni kita tahu, oh, Nabi waktu tahun kesedihan ni sudah ada 2 kematian, kewafatan insan yang dah amat disayangi oleh baginda Rasulullah, kan? Saya rasa semua ingat, ya. Yang pertama sekali yang meninggal, yang wafat adalah bapa saudara Rasulullah yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib, ya, yang menjaga Rasulullah daripada kecil. Selepas kematian datuknya, ya, Abu Talib menjaga Rasulullah, ya. Abu Talib yang melindungi Rasulullah daripada serangan-serangan penduduk Mekah ketika itu. Okey. Jadi apabila Abu Talib ini meninggal dunia, ya, Rasulullah sangat sedih sebenarnya. Ya. Kerana apa? Kerana di saat Abu Talib hendak meninggal dunia itu, Rasulullah cuba berkata kepada pakciknya, "Ya Abu Talib, ya Abu Talib, ya, qul, katakanlah la ilaha illallah." Nabi Muhammad cuba untuk mengislamkan Abu Talib. Namun ketika itu, ketika Abu Talib sedang nazak, Abu Jahal ada ketika itu. Abu Jahal menempelak, ya. Dia kata, "Ya Abu Talib, Abu Talib, sanggupkah engkau meninggalkan agama moyang-moyangmu, ya, pada waktu ini?" Jadi lepas itulah, jadi Abu Talib yang kita dah tahu menghembuskan nafas terakhirnya tanpa menyebut kalimah syahadah. Ya, itu Abu Talib lah. Ya, dari sini Allah telah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 56, ya, yang berbunyi, saya ambil pendek saja, ya, innaka la tahdi man ahbabta.
Allah nak tegur pada Rasulullah sebab Rasulullah sangat sedih. Rasulullah kata, kenapa Abu Talib ni tak nak masuk Islam ya? Tapi Allah tegur Rasulullah. Ya, Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Tu sambung lagi, tapi apa kata Allah? Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka-mereka orang-orang yang Allah kehendaki. Itu adalah sebenarnya motivasi kepada Rasulullah, ingatan kepada Rasulullah, juga ingatan untuk diri kita. Ya, kadang-kadang kita cuba membaikkan orang, kita cuba tegur kawan kita, tapi kawan kita tak nak dengar, ya. Mungkin sahabat kita tak nak dengar. Ya, kita kena ingat, ya, ayat ini sebagai motivasi supaya jangan berputus asa, ya. Kita doakan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita untuk memperoleh hidayah. Ya, itu caranya. Baik. Apabila Abu Talib wafat, ya, Rasulullah ada kekurangan orang, ya, 2 bulan, ya, ada yang kata 3 hari selepas kewafatan Rasulullah. Ada banyak pendapat di sini, ya. Siapa pula meninggal? Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, ya, mana-mana iaitu Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam setengah-setengah kitab sirah, ya, dan kitab-kitab sejarah merujuk sebagai Sayyidatina Khadijah ini sebagai seorang imra'ah jalilah, seorang wanita yang sangat agung, yang tinggi martabat dia. Di antara isteri-isteri baginda Rasulullah, Khadijah ni kata Rasulullah tak dapat ditandingi. Dia first, dia orang yang pertama, ya, dan tak ada siapa boleh menandingi Sayyidatina Khadijah. Ya, jadi kewafatan Sayyidatina Khadijah ini memberikan impak yang cukup besar dalam hidup Rasulullah. Ya, sebab ketika Khadijah berkahwin dengan Khadijah, Rasulullah tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan. Bermakna Khadijah tidak dimadukan. Ya, dan Khadijah meninggal pada usia 65 tahun. Baik. Kenapa dia memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah? Ya, dalam kitab yang saya rujuk Rahiqul Maktum, ya, menyebutkan beberapa sebab, ya, sumbangan yang sangat besar oleh Sayyidatina Khadijah, ya, yang mana hidup Nabi ini, ya, sepanjang kehidupan dia bersama Nabi, ya, beliau menenangkan Nabi, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mula-mula menerima wahyu. Dalam keadaan Rasulullah sangat ketakutan menerima wahyu. Takut kan menerima wahyu? Ya, Rasulullah takut menerima wahyu kerana mendapat sesuatu yang tak pernah digambarkan, yang tak tergambar oleh akal seorang manusia. Ya, melihat bagaimana besarnya Jibril itu. Ya, Jibril turun dalam keadaan menunjukkan dirinya. Ya, maka pada ketika mana menunjukkan diturunkan wahyu, Jibril dalam keadaan manusia. Tetapi bila Rasulullah nak kembali selepas menerima wahyu itu, nak balik ke kota Mekah, nak balik ke rumah, bertoleh di belakang, Jibril menunjukkan rupa beliau yang sebenar. Ya, digambarkan dalam kitab Sahihul Bukhari, ya, bahawa sebelah sayap Jibril saja menutupi, ya, separuh daripada ufuk. Bayangkanlah ufuk, macam mana ufuk kan? Kalau kita tengok pada laut tu, nampak kaki langit, ya, menutupi sebahagian kaki langit tu, baru sebelah sayap Jibril. Ya, dalam keadaan itu Rasulullah sangat terkejut. Dahlah dipeluk, kemudian dibacakan dengan sesuatu yang diperintahkan, yang dia sendiri, baginda saya tak dapat, yang sangat-sangat terkejutlah, berlaku pada satu jangka masa yang sama. Jadi siapa yang menenangkan? Sayyidatina Khadijah. Ya. Dan kesedihan Rasulullah ini ditambah lagi kerana Khadijah ini, yang kita tahu dia adalah wanita korporat. Sangat kaya, ya. Satu kajian telah dibuat oleh rakan-rakan saya di USIM, ya, yang mana mengkaji bagaimana Khadijah ini adalah seorang CEO, ya, yang sangat hebat. Ya, dia kaya, ya, Khadijah sangat kaya. Namun, ya, apabila Rasulullah menerima Islam, ya, diarahkan untuk berdakwah, diperintahkan untuk berdakwah, Khadijah dengan rela hatinya menginfakkan seluruh harta dan apa sahaja yang ada pada dirinya untuk membangun, memajukan umat Islam, menaikkan Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tak kedekut. Beliau keluar duit. Ketika mana kita tahu ketika itu, ya, Bani Hashim telah dipulaukan
oleh penduduk Mekah. Ya, waktu itu orang yang masuk Islam tak dapat makan. Satu apa pun tak ada. Ya, siapa yang bantu? Khadijah. Khadijah menggunakan ya, setiap wang yang dia ada untuk mencari, membelikan makanan, membantu kelangsungan hidup orang-orang Islam di Mekah pada waktu itu. Itu kehebatan Sayyidatina Khadijah. Ya. Dan beliau juga banyak membantu dakwah, bersama-sama berjihad dengan Rasulullah, ya, sehingga kan disebut ya apabila Sayyidatina Aisyah tanya ya kenapa apa hebatnya Khadijah ini, ya, ada Rasulullah sebut ya kerana ketika itu ya dalam aku susah ya dia membantuku, ya, dalam aku kesedihan dia ada di sebelahku. Okay. Dan daripada sulbinya lah lahir anak-anakku dan tidak daripada wanita lain. Ya, kalau kita lihat pun betul ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memperoleh anak dengan Sayyidatina Khadijah saja ya. Nah, isteri-isteri lain tidak dikurniakan sebarang zuriat ya. Jadi banyak lagi sumbangan-sumbangan Khadijah ya sebenarnya ya, tapi inilah yang menjadikan atas rasa sumbangan yang sebesar inilah ya Rasulullah merasa sangat sedih. Ya, apabila kedua orang ini wafat, kedua-duanya wafat, Rasulullah tiada perlindungan. Jadi apa yang berlaku ketika itu, ya, baginda Rasulullah ya telah ditekan, diasak bertalu-talu, ya, dikerah, dihina, ya, sehingga kan pernah sekali Rasulullah balik dah ke rumah, anaknya menangis. Ya, anaknya Fatimah menangis, ya ayah kenapa ni ayah? Kenapa? Kerana Rasulullah dipenuhi dengan tanah, dipenuhi dengan najis, dibaling oleh penduduk Mekah. Okey. Jadi ketika itu ada ditulis dalam kitab sejarah pada bulan Syawal, ya, Rasulullah sangat sedih ya dihina sebegitu. Rasulullah kata tak apalah, kalaulah orang-orang Mekah tak nak terima dakwahku, aku nak pergi ke kampung sebelah. Kampung sebelah ke mana? Ke Taif. Ini yang terjadi pada Rasulullah di Taif ya. Rasulullah bergerak ke Taif ya. Kalau kita lihat Taif pada waktu itu adalah lebih kurang 60 batu. Ya, 60 batu daripada kota Mekah. Ya, kalau mungkin antara tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin telah menunaikan umrah, mungkin ada antara anak-anak yang pernah menunaikan umrah dengan ibu bapa masing-masing yang mungkin direzekikan melawat Taif, ya, mungkin tahu keadaan Taif ni macam mana. Ya, Taif bukan seperti landai seperti kota Mekah, ya, tetapi Taif ni pada Mekah nak ke Taif tu kita melalui kawasan pergunungan. Ya, dan bukan gunung macam gunung di Indonesia ada pokok, tidak, tapi gunung batu yang sangat tinggi. Ya, dan cuaca di Taif sebenarnya lebih sejuk daripada Mekah. Ya, kenapa saya sebutkan gunung-gunung batu? Kerana baginda Rasulullah berjalan kaki pergi dan balik daripada ke Taif dan balik semula ke Mekah berjalan kaki. Ya, dengan ditemani siapa? Oleh anak angkatnya Zaid bin Harisah. Ya, mereka berdua berjalan kaki 60 batu dalam keadaan gunung yang tinggi berbatu-batu. Ya, betapa sakitnya Rasulullah pergi ke sana. Ya, sesampai di Taif, okay, Rasulullah tinggal di Taif selama 10 hari untuk menyebarkan dakwah baginda. Okay. Pada peringkat awal ya, pada peringkat awal dakwah Rasulullah tu macam seakan-akan orang terima, orang tak macam okeylah kita dengar aje, kita layan je apa Muhammad nak cakap. Ya, tetapi apabila dia di akhir-akhir beberapa hari selepas itu mulalah penentangan berlaku. Orang Taif menunjukkan ketaksukaan mereka, kebencian mereka terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Mereka tak suka, mereka memperolok-olokkan baginda Rasulullah. Mereka menghina, mencaci Rasulullah. Ya? Mereka menyuruh anak-anak yang masih kecil ini melemparkan batu terhadap tubuh baginda yang sangat mulia. Ya, menghalau, mengusir mereka keluar daripada Taif. Ya, ketika dibaling batu itu, ya, anak-anak ini baling batu, ya, sehingga sampai Rasulullah berjalan itu sampai ke sebuah rumah yang dimiliki oleh adik-beradik Rabi'ah. Ya, rumah adik-beradik Rabi'ah ini dengan bandar Taif tu 3 batu jauhnya. Ya, cuba anak-anak bayangkan dalam keadaan Rasulullah berjalan kaki di baling batu yang mana diceritakan dalam buku-buku sejarah, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan terdengar bunyi seakan-akan baginda memijak air. Ada air ke? Tidak.
Tetapi kaki kasut yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan darah. Okey. Bermakna kita boleh gambarkan waktu itu orang baling batu bukan batu kecil. Batu anak-anak tu baling batu agak besar. Ya. Zaid bin Harisah cuba melindungi badan Rasulullah. Ya, dia sendiri pun berdarah. Dia sendiri dilukai dengan batu-batu yang dibaling oleh anak-anak tersebut. Adakah anak-anak itu berdosa? Tidak. Ya, tetapi orang-orang yang menyuruh anak-anak itu yang baling batu itu berdosa. Sambil dibaling sambil kata orang gila, orang tak berakal, orang kurang waras. Ya, remuk hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit sampai saja di kawasan perumahan itu rumah adik-adik Rabi'ah ya, uh, baginda menumpang berteduh di bawah sepohon pokok. Okey, baginda berteduh menumpang sakit ya. Jadi waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengimbas-kibaskan, membersihkan darah yang ada di tangan dia, di bajunya, di kakinya. Okey, waktu itulah adik-adik Rabi'ah nampak. Dia nampak. Okay, dia nampak, dia panggil orang gaji dia. Adas namanya. Yang Adas, aku tengok orang tu macam sakit tu. Kau cuba tengok apa yang berlaku. Ana, bawa lah sedikit anggur ni. Pergi bagi pada dia tu. Ya, lepas tu suruh dia pergi. Ya, jadi Adas tadi ni pergi. Sementara Adas nak berjalan ke arah baginda Rasulullah, ya, ada satu doa dalam peristiwa Taif ini yang sangat, ya, kalau tanyalah mana-mana orang, ya, dia akan terkesan dengan doa ini. Ya, nak menunjukkan ya betapa redanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang berlaku kepada diri baginda. Saya percaya kita sendiri pun tak sereda itu, ya. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, baginda menyebut, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu kelemahan kekuatanku. Aku lemah ya Rasulullah. Aku lemah ya Rasulullah. Ya Allah, maaf. Aku lemah ya Allah. Ya. Kemudian waqila hilati dan kurangnya upayaku ya untuk berdakwah kepada mereka. Ya. Ya Arhamar Rahimin. Ya, dipuji Allah lagi. Anta Rabbul Mustada'afin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang lemah macam aku. Anta Rabbi, Engkau Tuhanku. Ila man takilni, pada siapa lagi hendak aku mengadu? Ya, hanya pada Engkau saja ya Allah. Ila ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada orang-orang yang telah pun menghinakan aku? Ya. Jadi adakah kepada musuh-musuhku patutkah aku mengadu kepada mereka? Tidak ya Allah. Ya, aku sesekali tidak akan memberhentikan dakwahku ini ya, selagi mana aku sesekali tidak akan membuatkan engkau murka. Aku akan teruskan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang berlaku fala ubali, kata Rasulullah. Apa yang berlaku pada aku untuk menjalankan perintahmu, untuk engkau tak murka pada aku ya Rasulullah, fala ubali. Aku tak kisah ya. Ya Allah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa baginda redha dengan apa yang Allah berikan pada dia, ya, bagaimana baginda sangat redha, ya, sehingga kan keredaan ini Allah angkat, ya, nak menunjukkan inilah jiwa manusia yang paling dicintainya, ya, begitu redha dengan setiap ujian dan dugaan, walaupun ketika itu Jibril turun menangis sedih melihat Rasulullah diperlakukan begitu, sehingga Jibril berkata kepada baginda Rasulullah, wahai Muhammad, ya Nabi Allah, kau arahkanlah aku agar untuk membalas balik perbuatan penduduk Taif ini. Ya, kalau kau suruh aku angkat gunung di belakangmu itu ya Rasulullah, akan aku angkat dan aku hempaskan kepada penduduk Taif. Itu kata Jibril. Tapi adakah Rasulullah menyuruh Jibril itu? Tidak. Rasulullah boleh berkata, tak apa Jibril, ya, mereka itu adalah golongan yang tak tahu. Aku yang lemah Jibril. Aku yang tak pandai Jibril. Itulah jiwa mulia insan pesuruh Allah, ya, Rasulullah, ya. Jadi daripada situ ya Allah mengangkat konsep sabar dan redha yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Adas tadi bila kembali memberikan makan pada Rasulullah, dia balik semula pada tuannya, dia ceritakan apa kata adik-adik Rabi'ah ni tadi. Adas, kenapa kau puji orang itu? Bukankah agama, sebab Adas ni bangsa Nasrani, dia orang Kristian, ya, bukankah agama itu lebih baik daripada agama orang tu? Dah jangan, biarkan saja orang tu, biar dia berlalu pergi, kau usir dia pada rumahku, ya. Itu jadi pada Rasulullah. Jadi Rasulullah balik semula ke kota Mekah. Adakah baginda gembira diterima di kota Mekah? Tidak. Sampai di kota Mekah, orang-orang penduduk Mekah dalam keadaan Nabi cedera ini,
Okey, orang penduduk Mekah tak bagi pula Rasulullah masuk. Tak boleh masuk, mamnu dia kata. Tak boleh. Ya, kalau kau nak masuk, ya, kalau kau masuk ya wahai Muhammad, kami akan bunuh kau. Kami akan cederakan kau. Ya, dahlah diterima satu penentangan yang sangat buruk ya. Di Taif balik tak boleh masuk rumah. Awak bayangkanlah awak telah kita semua katakanlah pergi ke mana-mana dicaci dimaki, bila balik rumah tak boleh masuk rumah. Wahai kita tahu rumah kita itulah tempat kita nak menyihatkan balik diri kita, melindungi balik diri kita. Okey. Jadi apabila Rasulullah balik semula ke rumah, ya, maka ketika itu ya ditahan, datanglah seorang lelaki bernama Mut'im bin Adi, ya, yang memberikan pada baginda suatu suaka politik. Okey, suaka politik. Jadi Rasulullah dapat masuk ke kota Mekah. Tetapi bila Rasulullah memperolehi suaka politik ini bukan nak menunjukkan kebaikan. Ya, sebab Mut'im bin Adi ini memberikan suaka politik kepada Rasulullah, memberi perlindungan kepada Rasulullah, ya, dengan niat di hatinya itu adalah untuk menghinakan Rasulullah. Ya, engkau dulu hebat ya wahai Muhammad, kau ada keturunan yang bagus, sekarang kau akan dapat perlindungan politik kepada aku untuk semata-mata untuk balik semula ke rumah kamu. Itu satu penghinaan sebenarnya anak-anak ya. Baik, saya kena cepat sikitlah masa diberikan saya sangat ringkas. Jadi apabila itu berlaku, Allah Taala telah menghadiahkan satu anugerah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nampak betapa sedihnya, betapa teruknya Rasulullah dihina dan sebagainya, maka Allah angkat kemuliaan baginda. Kita kena ingat ya anak-anak, tak semestinya jika kita hina di dunia, di atas sana menghina kita. Ya, dan tak semestinya orang yang mulia di dunia, hina di dunia, pasti insya-Allah Allah akan memuliakan di atas sana. Dia biasa macam tu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia hidup, dia dapat hidup dengan penuh keredaan, dia menerima apa yang Allah Taala beri ya. Jadi iktibar kita pada itu Allah menganugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anugerah yang sangat agung, iaitu untuk naik melebihi daripada Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun hanya diberi izin sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Tetapi Rasulullah melebihi daripada itu. Okey. Jadi secara sunnah hanya di situ. Bagi mereka, kalau kita sebagai manusia biasa, jika kita redha dengan setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, insya-Allah, yakinlah Allah akan menambah nikmat kita. Allah akan menganugerahkan sesuatu di hujung keredaan itu, ya, di sebalik musibah yang menimpa kita. Jadi kita sama-sama untuk menanamkan dalam hati kita supaya kita sentiasa redha. Ya, bukan senang, tapi kita cuba usaha untuk redha. Baik. Apabila Rasulullah Isra' dan Mi'raj ke langit sana, melepasi langit ketujuh, ya, Allah telah sebutkan dalam ayat tadi yang saya baca, linuriyahu. Dalam surah Isra' tadi Allah kata kami nak tunjukkan kepadanya. Hu dalam bahasa Arab menunjuk pada dia. Dia itu siapa? Muhammad. Bermakna kebesaran Allah Ta'ala pada waktu ini hanya dapat dilihat oleh Nabi Muhammad sahaja. Hanya khas untuk Nabi Muhammad sahaja. Jadi adakah Isra' Mi'raj ini satu mukjizat? Ya, tidak. Ya, dia bukanlah satu mukjizat tetapi anugerah Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau mukjizat, ya, boleh dilihat oleh semua orang, tetapi Isra' Mi'raj hanya dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, saya tepatkan sedikit ya. Jadi yang seterusnya ya, Isra' dan Mi'raj ini ya sebenarnya adalah satu cara untuk Allah mengangkat martabat Rasulullah. Jadi di sini Allah mengagungkan Rasulullah di mata manusia lain, di mata makhluk sebenarnya. Ya, melebihi daripada segala makhluknya lain, ya. Jadi apabila mengagungkan Rasulullah ini, ya, kita kena ingat, adakah diri kita sekarang sentiasa melaksanakan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah? Adakah kita cinta kepada Rasulullah? Adakah dalam hati jiwa kita ni sentiasa mengagungkan Rasulullah? Saya petik satu cerita yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika itu ada, ya, Rasulullah sedang berkumpulan dengan para sahabat. Okey,
didatangi oleh seorang, namanya adalah Zulhuwaisarah. Zulhuwaisarah dikenali oleh orang masyarakat itu bahawa sebagai seorang abid, seorang yang rajin beribadah, orang yang sangat menjaga sunnah Nabi, dan janggut dia tu sentiasa basah dengan wuduk, nak menunjukkan rajinnya Zulhuwaisarah ini beribadah pada Allah Taala. Jadi datang pada majlis ilmu baginda Rasulullah. Ketika Zulhuwaisarah ni masuk ke rumah Rasulullah, suruh dia masuk ke ruang ilmu itu, Rasulullah beritahu Zulhuwaisarah, aku kenapa suruh dia berhenti di situ, sebab Rasulullah nampak seakan ada tamparan syaitan di wajah Zulhuwaisarah. Jadi Rasulullah pun bertanya kepada Zulhuwaisarah, ya Huwaisarah, adakah ketika engkau masuk ke majlis ini engkau ada menyebut kepada orang bahawa engkau lah yang terbaik? Pada waktu itu kan ya orang seorang yang abid, seorang yang beribadat takkan nak bohong. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada sebut begitu. Okey, lepas dia beritahu macam tu, dia terus pergi solat kat sebahagian satu tempat di hujung hujung kawasan tersebut. Awak bayangkanlah yang bagaimana seorang Zulhuwaisarah ini, dia sebenarnya nak katakan mengangkat dirinya. Wahai dia tahu ketika itu ada sahabat, ada Umar, ada Abu Bakar yang lebih baik daripada dirinya. Dan yang paling penting adanya Rasulullah. Nak menunjukkan walaupun dia banyak beribadat tapi jiwanya kosong. Jiwanya tak ada cinta pada Rasulullah, kerana dia sanggup berkata begitu walaupun Rasulullah hadir di dalam majlis tersebut. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Dia kata pada para sahabat yang ada di keliling baginda, wahai para sahabat, aku nak seorang daripada kamu bangun dan kau penggallah kepala orang tadi. Okey, jadi siapa yang bangun? Abu Bakar. Abu Bakar bangun, dia pergi ke tempat Zulhuwaisarah tadi, dia nampak Zulhuwaisarah tengah nak solat. Angkat takbir dah masuk solat. Okey? Jadi Abu Bakar kembali semula pada Rasulullah. Ya Rasulullah, mana mungkin aku membunuh orang yang tengah solat, ya Rasulullah. Okey, Rasulullah tak apa, dia diam lagi. Kemudian dalam seketika Rasulullah berkata, antara kamu pergilah, bangunlah seorang, kau penggallah kepala orang itu. Permintaan Rasulullah yang kali kedua. Jadi siapa yang bangun? Umar bangun. Umar Al-Khattab bangun, pergi ke tempat Zulhuwaisarah tadi, dia nak penggal kepala tadi. Kita tahu Umar ni berani kan? Tapi bila ke mana dia nak pergi penggal kepala Zulhuwaisarah sedang sujud. Balik semula Umar, balik semula pada Rasulullah. Ya Rasulullah, macam bagaimana aku nak memenggal kepalanya sedangkan dia sedang sujud pada Allah, ya Rasulullah. Okay. Rasul ulang lagi permintaan buat kali ketiga. Antara kamu ini siapa yang berani untuk bangun dan penggal kepala si orang tadi? Jadi bangunlah Saidina Ali. Saidina Ali, kita kenal juga dengan sifat beraninya, pergi. Baru nak penggal, dia lihat, dah tak ada pula orang tu. Mana Zulhuwaisarah dah habis solat, dah pergi pun meninggalkan majlis tersebut. Okey, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, akan lahir daripada sulbi orang itu, pada Zulhuwaisarah tadi, satu golongan yang mana akan menimbulkan fitnah dalam kalangan umat Islam akhir zaman. Jadi kalau kita tengok ada orang yang macam ni, ada pergolongan yang lahir daripada Zulhuwaisarah. Kerana apa? Kerana ada kalanya kita ada ilmu tapi kita tak ada cinta pada Rasulullah. Kita buat sunnah Nabi sekadar untuk orang puji tapi tak ada rasa cinta pada Rasulullah. Jadi untuk Isra' Mi'raj ini, Allah nak berikan keagungan kepada Rasulullah supaya kita lihat Rasulullah satu-satunya Nabi yang menerima keistimewaan sebegitu tinggi sehingga lahirnya perasaan cinta dalam hati kita. Kita cuba macam bagaimana nak mendapatkan cinta tersebut. Kita beriman dengan apa yang Rasulullah bawa, kita mengagungkan Rasulullah. Esok hari Jumaat, kita banyakkan berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam-macam jenis selawat. Panjang, kita panjang baca selawat seperti dalam tahiyat akhir dan sebagainya. Dan kita membela apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau kalau Rasulullah itu dihina, kita perlu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting sekali, kita mengikut apa yang dianjurkan, yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana 4 perkara ini jika kita lakukan, Allah kata mereka ini adalah orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Jadi saya Ustaz Fahmi, saya ambil sikit lagi dalam 2-3 minit untuk menutup saya punya tazkirah pada hari ini. Ada tadi ada satu ibrah lagi yang saya nak tambahkan tentang Isra' dan Mi'raj ini. Okey.
Yang mana jika kita fikir Isra' dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang akal dihadapkan dengan sesuatu yang di luar realiti sebenarnya. Ya, di mana kita bila difikirkan bagaimana seorang manusia pada zaman itu yang tak ada kapal terbang boleh bergerak beratus-ratus batu daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, naik terus ke langit, ke Sidratul Muntaha dalam masa satu malam. Jika fikir logik, akal kita tak boleh menerimanya. Ya. Tetapi apa yang Islam ajar pada kita, apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun peristiwa itu tak dapat diterima oleh akal, tetapi Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Quran menerima peristiwa itu. Jadi di sini nak mengajar pada kita apabila berlaku sesuatu yang di luar akal, kita balik pada Al-Quran. Bila Al-Quran mengata benda itu ada, maka hendaklah kita percaya walaupun akal kita tak menerimanya. Jadilah sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Rasulullah cerita peristiwa itu, automatik Abu Bakar terus mempercayainya. Ya, engkau betul ya Rasulullah. Engkau benar ya Rasulullah. Engkau benar ya Rasulullah. Setiap yang diceritakan oleh baginda Rasulullah dibenarkan oleh baginda oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga diberikan nama As-Siddiq tersebut pada beliau. Ya, jadilah kita orang seperti itu. Ya, kalau kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 160 hingga 163 ada diceritakan pada zaman Nabi Musa, ya, manusia itu engkar pergi memancing pada hari Sabtu. Walhal hari Sabtu itu pada zaman Nabi Musa disuruh untuk beribadat. Allah tukarkan kepada kera. Kan? Kita percaya atau tidak? Percaya sebab itu adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini berkaitan dengan akidah. Ya, kenapa saya sebutkan ini? Kerana kita zaman sekarang, ya, adalah zaman yang saya rasa banyak perkara yang lebih orang melebihkan akal daripada kepercayaan daripada akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kena pandai memikirkan, ya, adakah benar, adakah benda itu palsu, ya, walaupun mungkin nampak macam tak berapa masuk akal, ya, tapi bila Al-Quran menyebutnya, kita pegang pada Al-Quran, kita pegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, kerana hadis Nabi itu, ya, adalah kata-kata yang Allah dah sebut. Nabi menyebut sesuatu apa yang keluar daripada mulut Nabi bukanlah sesuatu yang datang daripada hawa nafsu baginda, tapi semuanya adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rujuk balik dalam surah An-Najm ayat 1 hingga 13 tadi. Itu apa, itulah yang diberitahukan kepada kita, ya, kita kena terima, ya. Dan akhir sekali, ya, ini adalah satu yang saya percaya kita semua tahu pada waktu Isra' dan Mi'raj, satu amalan yang Allah beri direct kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah kurniakan sendiri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan solat, ibadat solat. Nak menunjukkan betapa solat ini sangat tinggi, solat ini sangat mulia, ya, daripada 50, ya, Allah arahkan 50, turun naik baginda Rasulullah ke atas ke bawah sehingga malu Rasulullah, ya. Akhirnya kita diberikan perintah untuk menunaikan 5 waktu saja. 5 waktu saja, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, ya. Jadi solat adalah tiang agama. Ya, sebab itu dikatakan apabila matinya seorang anak Adam, ya, apabila masuk dalam kubur nanti, ya, solatlah yang akan ditanya. Kalau solat kita tak lepas, ya, bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Ya, kalau kita berpuasa tapi tak solat, rosak amalan kita. Ya, kalau kita bersedekah tapi tak solat, ya, rosak juga amalan. Tak ada nilainya amalan kita itu. Jadi kita sama-sama menjaga solat kita. Ya, jadi itu saja, ya, saya rasa saya telah berkongsikan lebih kurang 4 ibrah, 5 hingga 4 ibrah tadi, ya, tak silap saya. Saya ulang untuk saya mengakhiri, iaitu yang pertama, ya, setiap hidup ini, dalam hidup dunia ini sebenarnya adalah satu ujian yang Allah Taala berikan kepada kita. Ya, dan setiap ujian jika kita sebagai Muslim menghadapinya dengan penuh sabar dan penuh redha, insya-Allah akan ada kenikmatan, akan ada anugerah yang akan Allah berikan kepada kita.
Ya, tapi tidaklah sehebat anugerah seperti mana Allah berikan kepada Nabi, tapi ada sesuatu kebaikan untuk kita. Ya, yang kedua, ya, melalui Isra dan Mi'raj ini Allah menunjukkan kebesaran Allah kepada umat manusia sebenarnya. Ya, yang mana kebesaran ini ya kita perlu tanggapinya dengan mata hati kita, dengan mata keimanan kita, insya-Allah. Ya, kemudian yang ketiga, ibrah daripada Isra dan Mi'raj ini ya untuk melahirkan rasa keagungan, kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan agung yang melalui perjalanan agung bertemu dengan Tuhan yang Maha Agung. Ya, hebat perjalanan Rasulullah. Ya, diubati hatinya dengan dapat melihat ruang sesuatu tempat yang tak dapat kita lihat. Ya, itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang keempat, kita kena latih diri kita, kita kena tanam, kena memperkuatkan akidah kita ya untuk sentiasa berpandukan daripada Al-Quran dan hadis. Ya, seperti mana baginda Rasulullah telah bersabda, ya, aku tinggalkan dua benda ya untuk kamu semua, sekiranya engkau berpegang kepada dua perkara ini, dua benda ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu apa? Al-Quran, kitabullah wa sunnatan Nabi, dan juga sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Dan akhir sekali, amalan solat yang diberikan oleh Allah Ta'ala bukan semata-mata amalan ya hanya kita laksanakan daripada sudut badan amali sahaja, tetapi ia juga merangkumi rohani ya, jasmani ya, dan juga lisan kita, semata-mata kita khusyukkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah itu sedikit sebanyak tentang Isra dan Mi'raj yang mungkin saya ambil konsep ni saja pada malam ini ya. Saya mengharapkan ya segala yang tersilap kata pada saya dimaafkan ya, dan apa yang baik itu kita jadikanlah amalan dan amalan pada dalam hidup kita. Itu saja daripada saya. Aku lihaza astaghfirullah li wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Ustaz Fahmi. Ustaz? Ustaz Fahmi ada kat line? Okay, saya rasa Ustaz Fahmi tak perasan tu, saya dah habis tu. Ustaz Fahmi? Okay. Alhamdulillah. Perasan. Okay. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak pelajar, minta maaf di atas terima kasih di atas ceramah daripada Ustazah Madlina. Ya, inilah pengorbanan Isra Mi'raj ya. Jadi ibu ayah ya, minta maaf di atas kekurangan pada talian internet pada malam ini. Tak tahulah apa dugaan ni pada malam ini kan. Tapi kita harapkan segala dugaan itu adalah ada hikmahnya sendiri ya. Jadi dengan berakhirnya daripada ceramah tadi Ustazah Madlina, semoga mendapat ibrah, maka berakhirnya program kita pada malam ini. Jadi kita memohon semoga Allah memberkati kita pada malam Isra Mi'raj ini dan kita dapat mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Ustazah Madlina. Dengan itu majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ini. Dan terima kasih kepada Tuan Pengetua. Semoga kita boleh, insyaAllah kita akan meneruskan pada masa akan datang dengan insyaAllah pada talian yang lebih baik ya. Jadi dengan itu kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wa'as. Astagfirullah. Itu saja pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.